આજે છે 1 મે ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ, ત્યારે આજે સૌ કોઈ આજે ગુજરાતના સ્થાપના દિવસની ઉજવણીમાં લાગ્યું છે। આજના દિવસે ઠેર ઠેર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે ગુજરાત સ્થાપના દિવસે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે સંદેશ આપ્યો। ગુજરાતના 66મા સ્થાપના દિવસની સૌ ગુજરાતીઓને શુભકામના પાઠવી। अनेक महानुभावों परिश्रमथी विकास यात्रा जे शुरू थई छे, आ विकास यात्रा जे हजू पण अविरतपणे आगळ वधती रहेशे तेवो पण तेमणे विश्वास व्यक्त कर्यो। सौना ऋण स्वीकारवानो अवसर गणाव्यो आजना दिवसने। 2001 पछी गुजरातनी विकास यात्रा अविरत चाली रही छे तेवुं तेमणे जणाव्युं अने साथे ए पण कह्युं के आजे आखुं विश्व गुजरातना विकास मॉडलथी प्रभावित थयेलुं छे। गुजरातना विकासनी ऊंचाईथी विश्व पण आकर्षित थयुं छे। देश અને દુનિયામાં વસતા મારા વહાલા ગુજરાતી ભાઈઓ બહેનો સૌને મારા નમસ્કાર। આપણા ગુજરાતના 66મા સ્થાપના દિવસ અવસરે મારી અને મારા મંત્રીમંડળની સૌ ગુજરાતીઓને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। મહાત્મા ગાંધી, સરદાર સાહેબ, સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માના આશીર્વાદ, પરમ પૂજ્ય રવિશંકર મહારાજ, इंदु चाचा जेवा अनेक महापुरुषों की प्रेरणा और मार्गदर्शन, लोकोनो अविरत कठोर परिश्रम, बधाना सहयोग थी गुजराते पोतानी विकास यात्रा शुरू करी हती। आजे ए सौ ना ऋण स्वीकार करवानो अवसर छे। तारीख 1 मे 1960 ना दिवसे ज्यारे मुंबई थी अलग राज्य बन्युं त्यारे सौना मनमा प्रश्न हतो के रण, दरियो अने डूंगर धरावतुं राज्य केवी रीते आगळ वधशे। परंतु 1960 થી 2000 ના 4 દાયકાની ગુજરાતની વિકાસ યાત્રા અને 2001 પછીના 2.5 દાયકાની અવિરત વિકાસ યાત્રાનો દીવા જેવો સ્પષ્ટ ફરક સૌ કોઈ આજે જોઈ શકે છે। ગુજરાત આજે વિકાસની એવી ઊંચાઈ પર છે કે વિશ્વ આખું ગુજરાત તરફ આકર્ષાયું છે। તેના મૂળમાં છે આપણને મળેલું શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જેવું વિઝનરી નેતૃત્વ અને વિકાસ માટેની પ્રતિબદ્ધતા। आदरणीय श्री मोदी साहेबे विकासनी राजनीतिनो युग गुजरात में विकसाव्यो। गुजरात तेमनी प्रेरणाथी आज देशना विकासनु रोल मॉडल बनी गयुं छे। जनता जनार्दन ने पण आ अविरत विकास यात्रा ने सतत आगळ धपाववा माटे श्री मोदी साहेबना नेतृत्वमां अपार विश्वास अने भरोसो मूक्यो छे। ए ज भरोसो अने विश्वास तमे सौए स्थानिक स्वराज्यनी संस्थाओनी ताजेतरनी चूंटणीमां पण अमने प्रचंड समर्थन आपीने अकबंध राख्यो छे। आ प्रेमनो नतमस्तके अमे ऋण स्वीकार करीए छीए। वडाप्रधानश्रीए गुजरातने देशनुं ग्रोथ एंजीन बनाववा दरेक क्षेत्रे विकासनी चरमसीमा पार करीने परिश्रमनी पराकाष्ठा सर्जी छे। वडाप्रधानश्रीए वीजળી, पाणी, रोड नेटवर्क, आरोग्य, शिक्षण अने सामाजिक सेवाओनी बेसिक जरूरियातो संतोषवा उपर फोकस करीने आ बधा क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन लावी दीधुं छे। आजे ज्योति ग्राम योजना थी 24 कलाक सतत 3 फेज वीजળી राज्यना अंतरियाळ विस्तारोना गामों सुधी मळी रही छे। वीजળી उत्पादननी क्षमता 8750 मेगावॉटमांथी वधीने लगभग 53,000 मेगावॉट थई छे। गुजरात देशनुं एकमात्र राज्य छे ज्यां गैस ग्रीड, वॉटर ग्रीड અને ઇલેક્ટ્રિસિટી ગ્રીડનું નિર્માણ થયું છે। ઔદ્યોગિક, સાંસ્કૃતિક, સામાજિક વિકાસની સાથે આપણે અર્બન ડેવલપમેન્ટને વધુ ગતિ આપવા 2025ના વર્ષને શહેરી વિકાસ વર્ષ તરીકે ઉજવ્યું અને શહેરી વિકાસ માટેનું બજેટ 40% વધાર્યું છે। વેપારી રાજ્ય તરીકે ઓળખાતા ગુજરાતમાં મૂડીરોકાણ વધે, નવા વેપાર ઉદ્યોગ વિકસે તે માટે શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ 2003થી वाइब्रंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिटनी शुरुआत करावी हती। वाइब्रंट समिटनी सतत सफलता ने पगले गुजरात आज ग्लोबल गेटवे टू द फ्यूचर अने देश में सौथी ओछो बेरोजगारी दर धरावतुं राज्य बन्युं छे। आपणा दरेक जिल्लानी पोतानी आगवी प्रोडक्ट अने विशेष स्ट्रेंथ छे। आदरणीय वडाप्रधानश्रीनी प्रेरणाथी आपणे आ स्ट्रेंथने वोकल फॉर लोकल थी ग्लोबल प्लेटफॉर्म आपवा वाइब्रंट गुजरात रिजियोनल कॉन्फरन्सनी शुरू करी छे। उत्तर गुजरात अने सौराष्ट्र कच्छ प्रदेशनी आवी कॉन्फरन्सने ज्वलंत सफलता मळी छे। हवे दक्षिण गुजरात प्रदेशनी वीजीआरसीनो गुजरात स्थापना दिवसथी सूरतमां प्रारंभ थयो छे। हवेनो
જમાનો સોલર, વિન્ડ અને હાઇબ્રિડ રિન્યુએબલ એનર્જીનો અને ગ્રીન હાઇડ્રોજનથી ગ્રીન ગ્રોથનો છે. ગુજરાતે તો એ દિશામાં ક્યારનું આયોજન કરી દીધું છે. આપણી રિન્યુએબલ એનર્જી કેપેસિટી દેશની કુલ કેપેસિટીના 15% થઈ છે. સોલાર રૂફટોપ યોજનામાં ગુજરાત 3 લાખથી વધુ ઘરો આવરી લઈને બહુ આગળ નીકળી ગયું છે. પરંપરાગત ઉદ્યોગથી આગળ વધીને આપણે રાજ્યમાં હાઈટેક ઇન્ડસ્ટ્રી સ્થાપનાને વેગ આપ્યો છે. રાજ્યમાં 2 સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ કાર્યરત થયા છે અને હજુ 2 થવાના છે. આણંદ અને ધોલેરા સેમિકોન ઇન્ડસ્ટ્રીના હબ બનવાના છે. એઆઈ આધારિત ઉદ્યોગોને વેગ આપવા માટે ગિફ્ટ સિટી ખાતે એઆઈ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સની સ્થાપના કરી છે. રાજ્યના સર્વગ્રાહી વિકાસમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટની પણ એટલી જ મહત્વની ભૂમિકા છે. નીતિ આયોગની મદદથી સુરત અને તેની આસપાસના વિસ્તારના સ્ટ્રેટેજિક ડેવલપમેન્ટ માટે સુરત ઇકોનોમી રિજિયન ડેવલપમેન્ટ પ્લાન તૈયાર કર્યો છે. ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારના સર્વાંગી વિકાસ માટે પણ આવા 6 રિજિયનલ ઇકોનોમી માસ્ટર પ્લાન તૈયાર થઈ રહ્યા છે. વિકાસની તકો વધારવાની સાથે સાથે લોકોનું જીવન ધોરણ સરળ બને તે માટે આપણે અર્નિંગ વેલ, લિવિંગ વેલ પર ફોકસ કરીને 2047ના વિકસિત ગુજરાતનો રોડ મેપ ઘડ્યો છે. દેશમાં એકમાત્ર આપણું ગુજરાત જ એવું રાજ્ય છે જેને આવું આગવું વિકાસ વિઝન તૈયાર કર્યું છે. અર્નિંગ વેલ અને લિવિંગ વેલની વિભાવના સાથે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ માટે પર્યાવરણ અનુકૂળ વિકાસનું આપણું લક્ષ્ય છે. પર્યાવરણ જાળવણીથી ગ્લોબલ વોર્મિંગના પડકારોનો સામનો કરવા આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ મિશન લાઈફની પ્રેરણા આપી છે. એનો પ્રતિસાદ આપતા આપણે વરસાદી પાણીના સંચય માટે કેચ ધ રેઇનની રાજ્યવ્યાપી ઝુંબેશ શરૂ કરી છે. એક પેડ માં કે નામ અન્વયે વધુને વધુ વૃક્ષો વાવીને ધરતી માતાને હરિયાળી બનાવી છે. પર્યાવરણ જાળવણી સાથે સ્વાસ્થ્ય અને તંદુરસ્ત માટે રમતગમતને પણ પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહના સફળ પ્રયાસોથી ગુજરાતને કોમનવેલ્થ ગેમની યજમાની કરવાનો અવસર મળ્યો છે. આ કોમનવેલ્થ ગેમથી વિશ્વને ભારતને આંગણે આવકારવા અને ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ હબ બનાવવા આપણે ઉચ્ચ કક્ષાનું સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવી રહ્યા છીએ. દેશની આઝાદીના 100 વર્ષ 2047માં પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધીમાં વિકસિત ભારત 2047નું વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આહવાન કર્યું છે. 2047 સુધીના આ સમયને તેમણે દેશનો અમૃતકાળ કહ્યો છે. આ અમૃતકાળમાં ગુજરાતને તો તેની સ્થાપનાના 75 વર્ષ એટલે કે અમૃત મહોત્સવ 2035માં ઉજવવાની એક મોટી તક મળી છે. 2035 સુધીમાં આપણે ગુજરાતને દુનિયાનું વિકાસનું દિશાદર્શન કરાવનારું મોડેલ સ્ટેટ બનાવવું છે. આપણો તો એક જ સંકલ્પ છે, ગરીબ, અન્નદાતા, યુવાઓ, નારી શક્તિ, વંચિત અને નાનામાં નાના માનવીને પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ, પીએમ આવાસ યોજના, પીએમ ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના અને જરૂરિયાતમંદ સૌને આયુષ્યમાન ભારતનું વડાપ્રધાનશ્રીનું આરોગ્ય રક્ષા કવચ પણ પૂરું પાડીને તંદુરસ્ત સમાજથી વિકાસની મુખ્ય ધારામાં લાવીને સૌના સાથ, સૌના વિકાસ, સૌના વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસથી ગુજરાત વિકાસના દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રથમ ક્રમે રહે. આજના ગુજરાત ગૌરવ દિવસે વિકસિત ભારત 2047 માટે વિકસિત ગુજરાતનો અને ગુજરાતના વિકાસ માટે સમર્પિત થવાનો સૌ સાથે મળીને સંકલ્પ કરીએ. ફરી એકવાર સૌને ગુજરાત ગૌરવ દિવસની અનેક અનેક શુભેચ્છાઓ. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત.